ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਰਜਨ ਬਿਗ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਸੁਮਤ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਨਮੋ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਮੰਦਾਂ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਇਸ ਮੈਂ ਅਮਰਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਕ ਪਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਮ ਬਾਜੀ ਪਾਵੇ ਅਨਕ ਰੂਪ ਕਰ ਸਵਾਂਗ ਦਿਖਾਵੇ ਕ੍ਰਿਵਤ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਫਿਰੇ ਲਰੇ ਵੱਡ ਬਾਂਦੇ ਅਖਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ पावन पवित्र मुबारक स्थान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े प्रेम सहित गुरुदेव जी के पावन पवित्र चरण कमलां अंदर हाजरी भर रहे गुरु रूप गुरु खालसा जीओ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियों की पावन पवित्र हजूरी विच मिल बैठ पावन पवित्र हर जस कथा विचारा श्रवण करन दा सतसंगत करन दा अवसर प्राप्त होया है। पावन पवित्र मुबारक स्थानां ते नवा ईसवी वरा आरंभ होने ते भावना सहित संगतां ने
गुरुदेव जी के पावन मुबारक चरण कमला अंदर हाजरियां भरियां सतगुरु जी रहम दर दियां हाजरियां गुरुदेव महाराज जी प्रवान करन और जैसी भावना प्रेम दे नाल हुण संमत वरा प्रारंभ होवे चेत्र दे महीने अंदर जिवें 12 माह दी आरंभता चेत्र महीने तो प्रारंभ होई उस समय पे सतगुरु महाराज जियों के चरण कमला पाया लगवाइए गुरुदेव महाराज जियां दे चरण कमला पास क्योंकि पहला पे इन्हां स्थानां तो ही आपां एक वारी प्रकरण अनुसार बेनती हुई सी क्योंकि समुचे संसार भर दे अंदर क्योंकि जिहड़े ये भाव दिन चलते हैं जनवरी फरवरी महीने चलते हैं ईसाईयत अनुसार वो ईसवी सन के अनुसार सारे पासे क्योंकि बोल बाला दफ्तरी बोली इहो है पर जदों सतगुरु गुरुदेव महाराज जियों की पावन पवित्र बाणी दे दर्शन दीदार करने हाँ इन्हां वारां विचों ऐतवार तो प्रारंभ दिन हुंदे हन बाबा कबीर साहिब जियां ने आदित करा भगत आरंभ काया मंदिर मनसा थंब तो आरंभ कीता वच आप जियां ने दर्शन कीते होणगे 12 माह 1107 अंग ते धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दा तुखारी राग वाला 133 अंग पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे अंदर पंजवें पातशाह जियां दा 12 माह माज राग वाला 12 माहन श्री गुरु ग्रंथ महाराज जियां दी बाणी विच एक गुरु नानक देव महाराज जियां ने आरंभ एक पंजवें पातशाह महाराज जियां दा पावन पवित्र जो बचना की प्रारंभता हुई एक आपा पढ़ने हाँ किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम 4 कुंट दा दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम गुरु नानक देव महाराज अरेहन तू सुन किरत कर्मा पुरब कमाया सिर सिर सुख सहमा देसु तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना जीवा प्रबाज दुहिली कोई ना बेली गुरमुख अमृत पीवा रचना राज रहे निरंकारी ब्राह्मण कर्म सुकर्मा नानक पंथ निहालै सा धन तू सुन आत्म रामा दोवां 12 माह का जिहड़ा भाव है वह है विछोड़े का ते उस परिपूर्ण परमात्मा जियां दे नाल मिलाप दा दोवां अंदर जिहड़ी साध संगत जो आरंभता महाराजियां ने चेत महीने तो ही कीती फग्गण दे महीने दे अंदर पातशाह उत्थे समाप्ति करके ते पावन पवित्र बचना विच कहिंदे हन फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए समाप्त मुहूर्त पले जिसको नदर करे नानक मंगा दर्श दान कृपा मालिक जी ओह घड़ी सुहावी है ओह समा सफला होया जेड़े समय मैं आप जियों के चरण कमलों के अंदर आन के गया ओह समा मेरे लिए सुहावना हो गया साहिब जियों की हजूरी अंदर हाजरियां भरदे हो साध संगत जियो सतगुरु जी रहमतां करन सीस दा पनेरा भरिया हथ रखन गुरुदेव महाराज जियों की पावन पवित्र बाणी बचना नूं पढ़दियां औद विहावे आरबला बतीत खुदवें वरे दी आरंभता ते आपां ਵਧਾਈ देंदे हां एक दूसरे नूं भावें ਉਹ सन ईसवी वाला होवे भावें सम्मत वाला होवे बाबा कबीर साहब नूं दूसरे पावन वर्ण अनुसार लिखते हैं जननी जानत सुत बड़ा होता है इतना कूदा जाना जे दिन दिन अवध कटत है वरा बतीत होवे ते नाल चित विच औद घटै दिन सरैना रे मन गुर मिल काज सवारे मना हौली हौली करदियां एक एक दिन करदियां महीना बतीत होया महीने बतीत हुंदियां साल बतीत होया मेरी आरबला दिनों दिन पई घटदी है मन गुर मिल काज नागी देवी कारज सवार लईए जिस कारज वास्ते जाको आए सोई विहाजो भला जेड़े कम वास्ते आपां आए हाँ मना आपां वो भी कर लईए संसार अंदर जिवें तशा जी बचन करते हैं जिनी ऐसा हर नाम ना चेते उसे काहे जग आए राम राजे यो मानस जन्म दुलंभ है नाम बिना बिरथा
ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਦਿਨ ਆਰਬਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ। ਹਵਦ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜੈਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਪਾਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠਾਗਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਿਰਤ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਅਬ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਤਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ, ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਪੜੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਜੋ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਰ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ ਹੁਕਮੈ, ਬੁਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ, ਕੋਈ ਪਿਰਸ ਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉੱਚਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਮ ਬਾਜੀ ਪਾਵੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਾਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਪੌੜੀ ਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪੀ ਨ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨ ਰਚਿਓ, ਨਾਉ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਆ ਕਰ ਆਸਣ। ਪੜੋ ਗੁਰਮੁਖ, ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੂੜ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਕਰ ਸਵਾਂਗ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਂਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ, ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਵਸਤਰ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖੀਚ ਹੱਥ ਪਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਦ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਪਈਏ 5-10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਆਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ 2 ਘੜੀ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਇੱਕ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਨਕ ਰੂਪ ਕਰ ਸਵਾਂਗ ਦਿਖਾ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਆਦ ਵਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਵਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਵਤ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤਰਵਾਲ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੇ ਲਰੇ ਵੱਡ ਬਾਂਦੇ ਅਖਾੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਅਖਾੜਾ ਬੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਝੂਠੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਝੂਠੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕੌਣ? ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ
ਅਗਾਂ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ 2022 ਤੋਂ 23 ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਭਾਵ ਇਹ ਦਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ। ਘੜੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਕਦੋਂ? ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ, ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ, ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਸੱਚ ਪਾਚਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੱਲ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਪੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਵ ਚੱਲੈ ਸੱਸ ਨਿਸ ਚੱਲੈ, ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਸੱਸ ਨਿਸ ਚੱਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਖਾਈ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪੁਰਖ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੰਠ ਹਨ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਰੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਤਾਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਰਾਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੇ ਘਾਸ ਵਢਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀਤਕ ਬੋਲਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਾਹ ਵਢਾਉਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਲਾਣੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਣੋ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਲਾਣੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਚੇ ਜਥਾ ਨਚਾਵਨ ਕੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਲਾਵੇ
ਕਿਸੇ ਜਿਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਵੇ, ਪਲਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਸੋਗੀ ਕੋ ਹਰਖ ਉਪਾਵੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ। ਜਬੇ ਸੰਕੋਚੇ ਸਕਲ ਪਸਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਗਰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਬਹੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਉਦਕਰਖ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤੂ ਕਬਹੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭੂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਕਰਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਾਣ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਭੈ ਪਾਣੀ ਕਹਾਏਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟ आग उठा न्यारे न्यारे होकर फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर पूरत है धूर के कਨੂਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਜਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਅਨੂਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਚਰ ਅਚਰ ਕੋ ਉਪਜਾਇਓ। ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਸ਼ਕਤ ਤੇ ਮਦ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਚੇਤਨ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਜੀਵਨ ਕੋ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਤ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ? ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ એનર્ਜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹਨ। ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖੂਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਾਂ ਗਏ ਦੇਹੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਓਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪੌਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜੀਵਨ ਕੋ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੇ ਵੈ ਬਿਕਮ ਮਹਾਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਂ ਕਰਤਤਾ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੈਂ ਕਰਮ ਹੇਤਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਬ ਚਾਹਤ ਇਨ ਲੈ ਕੋਹ ਕਰਬੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਲ ਸੋ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਧਨ ਕਹਿ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰੈ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਕੇ ਤੀਨਾ ਲੇਖਾ। ਅਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਿਰ ਕਹਿਆ ਹੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਪਿਰ ਕਹਿਆ ਹੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਰੋ ਜਿਸ ਕਾਨ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਜਿਚਰ ਰੱਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊਠ ਸਿਧਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਬ ਚਾਹਤ ਇਨ ਲੈਬ ਕੋ ਕਰਬੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਕਾਨ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਚੱਲ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਅਧੂਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਆਸੇ ਏਕੋ ਥਿਰਬੇ। ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਿਰਬੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਕੌਣ ਰੂਪ ਇਹੋ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਸੁਨੋ ਅਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਨੋ ਸਭ ਭਾਂਤ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਲ ਤੇ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਉਠਨ ਤੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਘੂ ਦੀਰਘ ਵੈ ਪੁਨ ਬਿਨ ਸੰਤੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਈ ਤਰੰਗ ਅਹੈ ਜਲ ਸੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਹਨ ਕੀ ਜਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਹੋਈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਹੈ, ਫੇਨ ਬੁੱਧਬੁਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧਬੁਦਾ ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਉਹ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਕੇਵਲ। ਜਿਨੈ ਜਨਤ ਸੋ ਇਮ ਕਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਬੁੱਧਬਦੇ ਨੂੰ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫੇਨ ਝੱਗ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਣਜਾਣ ਪੁਨੇ ਵਸ। ਪਇਓ ਤਰੰਗ ਸੋ ਜਲ ਵੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੰਗ ਜਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਲ ਜਾਣੇ ਅਖਿਲ ਤਰੰਗ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲ ਭਾਵ ਇਹ ਤਰੰਗਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਾਰਜ ਸਰਬੰਗ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਰਬੰਗ ਭਾਵ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸਭ ਰੀਤ। ਔਰ ਉਸੇ ਜਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜੋ ਤਰੰਗਾ, ਉਸੇ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਰੰਗਾ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ
ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਲਿਨਤਾ ਬਿਨਵੈ ਨੀਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਭਾਵ ਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਅਪਰ ਤੀਸਰੋ ਜੋਗ ਸੁਨੋ ਹੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਇਮ ਗੁਨੋ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। भगत रविदास साहिब जी, जब हम होते तब तुम नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में ओदल जल माही। माधवी क्या ही है परम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। भाव जिद्दां असी मनदे हां उदां नहीं, कारण कहंदे ਇਹ ਭਰਮ है। माधवी क्या कही है परम ऐसा, हे मेरे मालिक जम करके जापदा है। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਚਨਿਕ ਬਨਿਓ ਬਹੁ ਪਾਤ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਭੂਖਣ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੁੰਡਲ ਕਟਿਕ ਆਦ ਦਰਸਾਤ ਕੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜਾਪਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਛਾਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਸ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਸ ਕਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਕੁਮਾਰਾ ਏਕ ਜੋ ਮਾਟੀ ਗੂੰਦੀ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਬਾਨੀ ਲਾਈ, ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਵਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਕੁਮਾਰਾ ਏਕ ਜੋ ਮਾਟੀ ਗੂੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਘੜੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕੁਮਾਰ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਂਡਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਗਾਹਕ ਆਪ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਥਾਂ ਤੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਗਣ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਖੌਲ ਸਿੱਧਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਮਾਰਾ ਏਕ ਜੋ ਮਾਟੀ ਗੂੰਦੀ ਬਹੁ ਬਿਦਬਾਨੀ ਲਾਈ, ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਵਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਕਰ ਕਹੀਂ। ਉਸ ਸੋਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡਲੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਕੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਟਕ ਇਹ ਕੁੰਡਲ ਅਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਟਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੰਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਾਫ ਪਰਖਨ ਤੈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਫ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੰਚਨ ਬਿਨਾਨ ਕੁਛ ਮਨ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਵੇਖਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘੜਾ ਟੁੱਟਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਾ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਟੁੱਟਾ ਭਾਂਡਾ। ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਰੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਘੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਜਾਂ ਘੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਘੜੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਲੋਹਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢ ਤਰੁਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢ ਤਰੁਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਘੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਢ ਤਰੁਪ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘੜਾ ਤਿੜਕ ਜਾਏ, ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਆਕਾਰ ਗਿਨੇ ਨੈ ਕੋਏ। ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਗੋਖੜੂ ਹੈ, ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਵੇਖਦਾ, ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਨਕ ਵਾਸਤਵ ਪਰਖੇ ਸੋਏ। ਕੇਵਲ ਕਨਕ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਨਾਨਾ ਨਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਡਰ ਤੋਂ ਆਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਦਰਸਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦਰਸਦਾ ਹੈ। ਊਖਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਸ਼ੁਭ ਕੰਚਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦ ਹਨ, ਊਖਨ ਬਨੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰੰਚਿਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੇ ਤੇ ਬਿਨ ਕਨਕ ਨਾ ਆਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਇਮ ਜਾਣਤ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗਹਿਣਿਆਂ ਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਲੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇਕੱਤਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਗਤ ਤੇ ਸਰੂਪ, ਔਰ ਪ੍ਰਥਮ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਬਨਿਓ ਅਨਿਕ ਆਤਮਾ ਅਨੂਪ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਕ ਆਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਜੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਦੁਤੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਆਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਤ ਨ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਵ ਸदैव ਕਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਧਿਆ ਕੋ ਤੋ ਸਾਚੋ ਤੈ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਦ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਖਿਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਭ ਜਾਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਪਰ ਆਕਾਰ ਭਰਮ ਈਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ਜਨੀਐ, ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ ਨਰਪਤੀ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ, ਅਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਨਾਇਆ, ਸਰਬੇ ਏਕ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਕਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ, ਪੈ ਨੀਰੈ ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ, ਸਭ ਕਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਓ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਬੋਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਜਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੜੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਮਲਾਰਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛਪਵਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਆਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜ ਤੇ ਸੱਦਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਰਨਾ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਠੀਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੜਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੜਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਘੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਚਾਓ ਮਲਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਉ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਤ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਕੰਜਨ ਗੁਣਤਾ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ, ਹੇ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸਦਾ ਹੇ ਰੋਹੋਂ ਦਾਸ ਰੂ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਐ ਪਰੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਸੇਵੰਦੇ, ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।